पूरा प्रभरा दिया पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। गुरमुख प्यारियो पूरे गुरु धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह पूर्ण गुरु है गल के आखो सतनाम वाहिगुरु जी। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दा जी सिख दा सिर झुके ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे मूहरे झुके गल के आखो सतनाम वाहिगुरु जी। गुरमुख प्यारियो रात विचार करती सी तितर बोलते है तितर तितर कहते हे भगवान तेरी कुदरत कुदरत क्यों कहते आ कि छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु नानक दी गद्दी ते विराजमान है। गुरसिख ते बाणियां शब्दा रखते हैं बड़ी गुरु ते बड़ा भरोसा बड़ी निचा जिवें सुधारे से ना गुरविंदर सिंह जी आप जी नूं बचन भी शरधा जिहड़ी है ना तन मन धन दे के गुरां नूं मना लईए। गुरमुख प्यारियो सिर दित्तियां गुरु जो मिल जाए फिर भी सस्ता है गल के आखो सतनाम वाहिगुरू जी। हुण जट ने ते बाणियां दे पैसे दा लैण देण करना सी ते लैण वाला जिहड़ा हुंदा ना बड़ी चलाकी नाल पैसा लेंदा किसी बड़ी चलाकी। जट कहता बाणिया नूं मैनूं कुछ पैसों की लोड़ है बाणिया कहता लै ला पर कोई लैथ पढ़त कर लईए कहता लैथ पढ़ की किहड़ी गल आ वेख अपना गुरु बैठा गुरु जावन गड्ड के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। गुरमुख प्यारियो सारा लैण देण लैके मुकर जो कोई दुख नहीं पर जिथे गुरु नूं कहदी ना गुरु जावन है उत्थे भावें लखां दा दे लेना भावें 5 पैसिਆਂ ਦਾ उत्थे कदी ना मुकरो भावें कागज होवे या ना होवे अपने कोल दरगाह ही गुरु नानक दी जोत निरंकार गज के आखो सतनाम वाहिगुरू जी। पैसा लेके नहीं मुकरना चाहिए जी कहता ना गुरु जामन है तो फिर गुरु ही जामन है जामनी तारनी पैंदी है तराउणी पैंदी है किसी ना किसी विध बनाउणी पैंदी है। हुण गुरमुख प्यारियो जट ने ते बाणिया ने पैसे का लैण देण कर लिया ते गुरु साहब जी ने जामन बना लिया सामने बैठे ने गुरु साहब अपने यार मैं मुकर लगिया नहीं मुकरदा फिक्र ना कर पैसे का देण लैण हो गया गरीबी सी जट तो पैसे नहीं वापस होए समा पिया जट गुजर गया ते जट तितर दी जून दे विच पै गया जज के आखो सतनाम वाहिगुरू जी। समा बाणिया गुजर गया बाणियां गुजरिया ते बाढ़ की जून विच पै गया जदों हुण बाणियां बाढ़ की जून विच पै गया ना गुरमुख प्यारियो ते उधरों छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक अपना चोला बदलदे आ पंचभूतिक शरीर त्यागदे आ गुरमुख प्यारियो ते सतवें पातशाह गुरु नानक देव महाराज की गद्दी दे वारिस बने। 7वें तो 8वें पातशाह श्री हरकृष्ण साहिब महाराज गुरता गद्दी दे वारिस बने। 8वें तो 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी जो बन गए हिंद दी चादर सी वो बने। गुरु तेग बहादुर साहब जी तो गुरमुख प्यारियो 9 साल की उम्र विच धन गुरु गोबिंद राय जी गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस बने। गुरमुख प्यारियो खंडे बाटे दा अमृत छका के सिखां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे रड़ लाया वक करके बैठ के पंजां प्यारियां दे सामने दिओ अमृत दी दात मैनूं भी रूप खालसा जी। पंजां प्यारियां मुख विचों जवाब दिता गुरु जी ना ये मुफ्त मिलदा ना मुफ्त लिया अमृत मिलदा सिरां दे बोझियां तारियां तो गड्ड के आखो सतनाम महाराज जी शीश कटवाए थे अमृत लिया आप की देवोगे
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਦੇਵੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰੇ ਵਾਰੇ ਕਾਦੀ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਸਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਰੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਨਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲਦਾ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਈ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਈ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੱਧਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਬੱਧਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਿੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਦੀ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਬਾਜ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਮਣ ਲਿਆ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਠ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਗਾਬਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਤਿੱਤਰ ਗਾਬਸ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਜ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੱਟ ਹੈ। ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਛੋਟੀ ਛਪੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਸੋਭਤ ਸੀ, ਵਜੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਸੋਭਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜ ਨੇ ਖੰਭ ਨੋਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਖੰਭ ਨੋਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਖੰਭ ਨੋਚਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਮਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਪਟਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉੱਥੇ ਤਿੱਤਰ ਕੀ ਕਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 4-5 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਖਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਸਰਤ ਅਗੇ ਤਿੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਮਾਲਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਸ਼ੇਖ 2017 ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਫੇ ਲਾਈ ਵੇਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਲੈ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਡੇ ਤਰਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੂਏ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦਾਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪੋਤੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਹਵਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨੇਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜੇਪਾ ਉਹਦੇ ਨਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਾੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਮਰੀ ਗਲਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣ, ਹਾਸ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਰਗਮਾਨ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਜਿਉ ਪਾਈ ਪਿੰਡ ਦਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਣ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਗਤ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਜੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 92ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨੀਚਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
फिर भी आप गुरु की पाए हुए पूर्णित चलांगे तो घाटा नहीं खावांगे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी हमरे कंटन गणिया गाए, हमरे कंटन गणिया गाए। अपना दर्द पछाण, अपना दर्द पछाण। हाथ मेरा ठेकारिया पड़े, हाथ मेरा ठेकारिया पड़े। सदा सदा रंग मारा, सदा सदा रंग मारा। साचा साहब सद मेहरबान, साचा साहब सद मेहरबान। पंज पाया मेरे सतकार कोई, पंज पाया मेरे सतकार कोई। होई सर्ब कल्याण, होई सर्ब कल्याण। ये पाए पिंड जन साथिया, ये पाए पिंड जन साथिया। जिसका पहनन खाना, जिसका पहनन खाना। अपने दास को राज राखी, अपने दास को राज राखी। अपने दास के राज राखी, अपने दास की राज राखी। नानक सद दरबार, नानक सद दरबार। नानक सद दरबार। वाहिगुरू। गुरमुख प्यारी, ये सारियां गुरु दियां मेहरां, गुरु दियां बख्शां, उन्हां दी रहमतां। दास गुरु नानक साहब महाराज की कृपा करन आप जी नूं विचारां दा तंदुरुस्तियां दा ख्याल करना है। जिस तरह गुरमुख प्यारियों हर महीने मस्या तो 11वें तक 11वें तक भाव दसवीं हुंदी है सत संगत की पूर्णमासी तो 4 दिन पहले। हर दसवीं ते गुरमुख प्यारियों बिलासपुर तो जो बिलासपुर तो आप रामपुर निकलते हैं ना तो अगे जाके नाज मंडी आ जाती, गल्ला मंडी जिन्हों आप कह दें। गल्ला मंडी के गेट तो सामने चढ़ते पासे में देखा ना तो स्टोर आ बड़े बड़े। स्टोर के नाल ही गुरुद्वारा साहब है गुरमुख प्यारे। स्टोर के पिछले पासे टावर लगा, टावर के बिल्कुल नाल है। उत्थे गुरमुख प्यारे हर दसवीं से हर एक बीमारी की दवाई भी दिंदे हैं, अरदासां बेनतियां भी होंदियां। उत्थे गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा शहीदां दुखनमार साहिब ते गुरमुख प्यारियों जिस तरह दास नूं हुंदा भी जाना पाए संगतां कोले ते संगतां भी उसका भी फर्ज बनता है कि जरूर समय तो समय कढ के पहुंचण की कृपालता करिया करो, फिर ही प्यार होंदा है। ये ना क्या करो कि तेल महंगे होने इन्नी वार 100-150 किलोमीटर की लै जाना है। तो गुरमुख प्यारियों असीं 800-700-800 किलोमीटर तो आने हैं तो आप इन्नी क वाट नहीं आ सकते, तो फिर प्यार काहदा हो। समय तो समय कढिया करो। बीमारियां की दवाई की है, दवाई तो असल कोई होर है। जिहड़ी दवाई है गुरमुख प्यारियों कोई चीज़ है, सारे दुखों की दारू जिहड़ी है कुछ होर है। जिवें पित्ते च पथरी हो गई, डॉक्टर कहते निकलती नहीं, गुरदियां की पथरी नहीं निकलती, निकल जाती है, पित्त की नहीं निकलती, रसौलियां किसी प्रकार दियां बड़ा ऑपरेशन करके ठीक नहीं होंदियां। ये मसा 35-40 mm पथरी पित्ते की 3 महीने च निकल जाती है, दवाई भी थोड़े घरे है।
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਦਾਤਣ। ਦਰਖਤ ਤੋੜਨੀ, ਦਾਤਣ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਸੁਰਖੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਇਹ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਤਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਣ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਸਰੀ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 10 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਗਲਾਸ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 10 ਘੁੱਟ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ। ਪੀਣਾ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਹੈ? 4 ਗਲਾਸ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ 4 ਬੜੇ ਔਖੇ ਪੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। 2 ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਕਰਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਪੀ ਲਓ। ਭਾਵ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਰੋਗ, ਹੋਰ ਰੋਗ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਪ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਪ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਝੱਗ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਂਡੇ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੀਲ ਆ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਗਿਰੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਉਂ ਦਿਓ। 5-7 ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਦਰਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਿਰੀਆਂ ਆਏ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਰੰਗ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਨੇ ਆ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਚ ਦੇ ਲੂਣੇ ਲਿਆਓ, ਕੱਚ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਜਰਬਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਛਕਣਾ। ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਛਕਣ ਤੱਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਅੱਧੀ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅੱਧੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੂਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਈ ਦੀ ਪਰਸੋਂ 5-7 ਦੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਦਵਾਈ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਪਸਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪਸਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਸੌਲੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸੌਲੀ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਖੇਡਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਝਾੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਡਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਝਾੜ ਝੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
माता ने चुकिया जरूर, छाती नाल नहीं लाया, झाड़िया भी, पर वो बचन नहीं किया सोने वर्गा पुत, क्योंकि ममता घट गई थोड़ी। दूसरी तो जो तीसरी बार बच्चा मां की डेग पैंदा ना गोद विचों किते अचानक, फिर ते माता कहती दफा हो, तेरी तो आदत बिगड़ गई डिगण दी, हुण तू चंगी तरह लिबड़ ही ले। इसी तरह गुरमुख प्यारे जिहड़े अंम੍ਰਿਤ छक लैंदे आ ते अंम੍ਰਿਤ छड्ड दिंदे आ, शराबां पीण लग जांदे आ जां कोई होर मास खाण लग जांदे आ, ते माता जदों तुसीं एक वारी अंम੍ਰਿਤ छकिया, माता सहब देवा दी झोली 'ਚ बैठ गए आ, ते गुरमुख प्यारे जे माता सहब देवा दी गोद 'चों डिग पैंदे आ, दोबारा फिर बुकल ना लाउंदी, गल ना लाउंदी, कोई गल नहीं, अजे भी समझ जाण। जे दूसरी तो तीसरी बार भी बच्चा नहीं समझदा ते फिर वो इसी तरह कहती, माता कहती हुण तुसीं चंगी तरह नरक 'ਚ बाड़ी रहो, जदों चंगे होए उदों ला लूं गल कढ के आखो सतनाम। गुरमुखो ਜਿਹਦੇ ਪੀਤਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤ ਮਾਰੀ, ਲਾਹਨਤ ਹੁਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ। ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਪੀਤਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤ ਮਾਰੀ, ਲਾਹਨਤ ਹੁਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਪੀਤਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤ ਮਾਰੀ, ਲਾਹਨਤ ਹੁਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਪੀਤਿਆ ਮਾਤੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਰਾਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਸਾਧ ਰਾਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਲਾਂਭਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਦੋਂ ਚੜੇਗਾ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਸੂਰਜਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਕਦੋਂ ਚੜੇਗਾ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਸੂਰਜਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਕਦੋਂ ਚੜੇਗਾ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਸੂਰਜਾ।
ਜਰਨੈਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਧੜ ਲੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕੰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦਸਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰੱਖੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਣਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਣਜਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਰੂਪ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਠਾ